श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोऽशोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् वहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् वहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् वहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। ऐक्यं तयोर्
लक्षितोर्यो न वाच्ययोः निगत्यते न्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खग्योत भान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितः न वास्तवः कश्चिद् उपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम् एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपोहेन भटो न राजा ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यो तयोर्खण्डेकरसत्त्वसिद्धये नालं च हत्या न तथा च हत्या किन्तु भयार्थात्मिक एव भाव्यम् सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता विरुद्धधर्मान् शपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा शिष्य छे गुरु पासे गया था विवेक चूड़ामणी में અને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે હું કેમ સંસારમાંથી બહાર નીકળું અને ત્યારે ગુરુજીએ કીધું હતું કે પોતાને જાણવાથી માણસ છે એ સંસારમાંથી બહાર નીકળે અને એને 8 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા જો યાદ હોય તો એની અંદર અત્યારના જે બધા શ્લોક છે એને કહેવાય કે ગુરુજી છે એ તત્વમસી જે મહાવાક્ય છે એ ઉપદેશ આપે છે એકવાર આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય અને જીવ ખરેખર જો લાયક હોય તો એ કાયમ માટે થઈ બ્રહ્મ જ્ઞાનનો અધિકારી બને અને જેણે બ્રહ્મ જ્ઞાનને પચાવ્યું કે અથવા આત્મજ્ઞાનને પચાવ્યું એ વ્યક્તિ છે એ સંસારમાંથી વિમુક્ત થઈ એ છૂટી શકે એટલે આ પોર્શન છે એ અત્યંત અગત્યનું અને એમાં આપણે ગયા વીકની અંદર જોયું હતું કે બે શબ્દ છે અને કયા કયા તો કે તત્વમ આજે છૂટાપણીમાં અહીંયા લખ્યું છે જોઈએ કે બે પદ છે અને બે શબ્દ પદનો અર્થ થાય શબ્દ અને બે શબ્દ કયા કયા છે તો કે તત્ શબ્દ અને ત્વમ શબ્દ એને બેને અભિધીયમાનયો એનું શું કરવામાં આવ્યું છે તો કે નામકરણ અને નામકરણ શું કર્યું છે તો કે તત્પદ નું નામ છે બ્રહ્મ ત્વમ પદ નું નામ છે આત્મા પ્રત્યેગાત્મા અંતરા અને પછી આ બંને શબ્દ બ્રહ્મ અને આત્મા અથવા તત એટલે કે તે ત્વમ એટલે કે તું બેને શોધિતયો એનું જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કે એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું યદિત્થમ જ્યારે આ રીતે અને કેવી રીતે તો કે શ્રુતિ દ્વારા કઈ શ્રુતિ તો કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ સામવેદની અંદર તો એનું શું આપ્યું એને તો કે તયોહો આ બંને પદ છે એ કેવા છે તો કે તત્ ત્વમ અસી એ તે અને તું બંને કેવા છે તો કે એક જ છે એનો અર્થ સમ્યક એકત્વમ તત ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્વમ ઇતિ પ્રતિપાદ્યતે એ સાબિત કરે છે શ્રુત્યા એટલે કે શ્રુતિમાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં મુહુહુ વારંવાર કેટલી વખત તો કે 9 ટાઈમ એ આપણે જોયું હતું એના પછીનો જે શ્લોક છે આ બધું આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું અને એક વસ્તુ ખાસ આમાં જોવા જેવી હતી એ હતી કે કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ 4 જે ઘટક છે એના દ્વારા કોઈ પણનું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય જાતિ ગુણ ક્રિયા સંબંધ જાતિ તમે કઈ જાતિના છો એના પરથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય આ કાળું જાડું ઊંચું એ બધાને કહેવાય ગુણ
વ્યક્તિ કઈ ક્રિયા કરે છે એના ઉપરથી પણ એને જાણી શકાય. ડ્રાઈવર છે તો ડ્રાઈવર, રસોઈયો હોય તો રસોઈયો. અને કનેક્શન, મને એ વ્યક્તિ સાથે કહ્યું તો કોક એમ કે હું નાગરિક છું એટલે તરત આપણે પૂછીએ કે ભાઈ કોનો નાગરિક, એટલે તરત ખબર પડે કે આ દેશનો છે. એવી રીતે કોઈક વ્યક્તિ એમ કે હું પિતા છું, માતા છું, એટલે તરત પૂછીએ કે તમારા બાળકનું નામ શું. એટલે કે આ સંબંધ ઉપરથી પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. પણ બ્રહ્મ તત્વને જાણવા માટે આ ચારે ચાર ઘટક છે, જે ફેક્ટર છે, એનાથી બ્રહ્મ તત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. શું કામ ન થાય? તો પણ આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્મ એક જ એવમ અદ્વિતીય, એક જ છે તો એની જાતિ ન હોય. જાતિ એ જ હોય તો એમાં ઘણી બધી હોય. નિર્ગુણ છે તો બ્રહ્મ તત્વ છે એ ગુણ વગરનું છે. વ્યાપક હોવાને લીધે બ્રહ્મ તત્વ કોઈ ક્રિયા નથી કરતું. અને સંબંધ બે વ્યક્તિ હોય કે બે વસ્તુ હોય તો જ સંબંધ છે સ્થાપિત થાય. આ તો એકમેવ અદ્વિતીયમ, નો રિલેશનશિપ. તો પછી બ્રહ્મ તત્વને, એટલે આ અત્યારે શોધિત કયું કરે છે તો કે તત્પદ. તત્પદ છે એ આવી રીતે બ્રહ્મ તત્વને જાણી ન શકાય. તો કેવી રીતે જાણવો? એટલે આપણે જોયું એના પછીમાં કે કોઈ પણ વસ્તુને જાણવા માટે બે વાક્યોનો ઉપયોગ થાય છે. કારણ કે તત્વમસી છે એ વાક્ય છે, તો એને જાણવા માટે કોઈ પણ વાક્ય જાણવું હોય તો બે એના અર્થ છે. એક વાચ્યાર્થ છે અને એક છે એ લક્ષ્યાર્થ છે. વાચ્યાર્થનો અર્થ એ જ થાય જે બોલાતું હોય એ જ થાય, એટલે કહેવાય વાચ્યાર્થ. આ હાથી છે તો એમાં પછી લક્ષ્યાર્થ જોવાની જરૂર નથી. હાથી છે તો આપણે પૂછીએ ક્યાં, એમ કે જો સામે ઉભો છે. તો એ બધા જ વાક્ય એવા ઘણા બધા છે, અને આપણે શું કહીએ, જે બોલાય છે એ જ એનો મિનિંગ છે. પણ અમુક વાક્ય આપણે જીવનમાં એવા બોલીએ છીએ જે ખરેખર એમાંથી કહેવાતું હોય બીજું. હું ઘણી વાર કહું કે બહેનો જ્યારે એમ બોલે કે હું ઘઉં વીણું છું, એ સાચું વાક્ય છે કે ખોટું વાક્ય છે? ખોટું વાક્ય છે. ખરેખર બેનો ઘઉં નથી વીણતા, બેનો કાંકરા વીણે. તો એ વાક્ય કેવું કહેવાય? જહત અજહત કે જહલા જહત, એ આપણે જોશું. પણ બીજું વાક્ય કયું છે તો કે લક્ષાર્થ, લક્ષિત અથવા લક્ષ્યાર્થ. એટલે અહીંયા વાચ્યાર્થ બ્રહ્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આત્મા સાબિત ન થાય તો પછી આપણે ક્યાં સ્વિચ ઓવર થવું પડે? એટલે એને કીધું કે લક્ષ્યાર્થ. એટલે એના પછીનું જે આપણે જોયું હતું કે એક્યમ તયોહો, તયોહો એક્યમ. તયોહો નો અર્થ થાય બ્રહ્માત્મનોહો, તત્વમ પદયોહો. એ બંને શબ્દ છે એનું એક્યમ, કારણ કે તત્વમસી નો અર્થ થાય બે એક છે. એ કેવું છે તો કે લક્ષિતયોહો, એ લક્ષ્યાર્થ છે. લક્ષિતયોહો નિગદ્યતે, સમજવું જોઈએ. ન વાચ્યયોહો, એ વાચ્યાર્થ ન થાય. કારણ કે તત ક્યાં અને ત્વમ ક્યાં, આત્મા ક્યાં અને બ્રહ્મ ક્યાં, જીવ ક્યાં અને ઈશ્વર ક્યાં, એ બંને ન વાચ્યયોહો. અને શું કામ ન વાચ્યયોહો? તો કે અન્યોન્ય વિરુદ્ધ ધર્મિનઃ. ત્વમ આપણે લખીએ તો એનો અર્થ થાય જીવ, અને તત લખીએ તો એનો અર્થ થાય ઈશ્વર. બંને કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ. જીવ છે એ માયાના સકંજામાં છે, માયા છે ઈશ્વરના સકંજામાં. જીવ છે એ અત્યંત અલ્પ છે, ઈશ્વર મહાન છે. એટલે કે બંનેના ધર્મ કેવા છે તો કે ટોટલ વિરુદ્ધ. અને ટોટલ વિરુદ્ધ બતાવવા માટે એને 4 એક્ઝામ્પલ આપ્યા વિવેક ચૂડામણીમાં. અને 4 છે એ કયા કયા? એટલે પેલું છે, આમાં નીચે જોઈએ, ખગ્યોત ભાનવોહ. ખદ્યોત નો અર્થ થાય આગિયો. આપણે ગુજરાતીમાં જે રાતે દેખાય એને કહેવાય આગિયો, અને ભાનુ નો અર્થ થાય સૂર્ય. ક્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ અને ક્યાં આજ્ઞાનો પ્રકાશ, બંને કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ ધર્મીના. રાજા અને દાસ બંને કેવા છે
વિરુદ્ધ ધર્મિણઃ. કૂપ નો અર્થ થાય કૂવો. અંબુ રાશિ નો અર્થ થાય સમુદ્ર. બંને કેવા છે? ક્યાં કૂવાનું પાણી ને ક્યાં સમુદ્રનું પાણી. વિરુદ્ધ ધર્મિણઃ. પરમાણુ નો અર્થ થાય સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુ. અને મેરુ, પેલાના જમાનામાં મેરુ પર્વત છે મોટો ગણાતો, તો ક્યાં મેરુ પર્વત ને ક્યાં પરમાણુ. એવી જ રીતે ક્યાં જીવ અને ક્યાં ઈશ્વર, બંને કેવા છે? તો અન્યોન્ય ધર્મિણ, અત્યંત વિરુદ્ધ છે. તો બંને એક કેમ થાય? એટલે એના પછીના શ્લોકમાં જે આપણે જોતા હતા એ આપણે જોયું હતું. ઈશ્વર ને જીવ છે બંને કેવા છે? તો કે વિરુદ્ધ ધર્મિણ. ઈશ્વર કેવા છે? તો કે જગત કારણ. અને જીવ કેવો છે? તો કે ઇવન આપણે આપણા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરના પણ કારણ નથી. આપણને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે? તો કે દત્તમ, ભગવાન આપેલું છે. આપણે એના નિર્માતા નથી. ઇવન મા બાપ એના નિર્માતા નથી. ઈશ્વર છે એ સર્વવ્યાપક છે, જ્યારે જીવ કેવો છે? તો કે અલ્પ વ્યાપક. ઈશ્વર છે સર્વજ્ઞ, સર્વમ જાનાતિ ઇતિ સર્વજ્ઞ, જે બધી ખબર છે. જ્યારે જીવ કેવો છે? તો કે અલ્પજ્ઞ, ઓછું જાણે છે. ભગવાન છે સર્વશક્તિમાન, એની અંદર સૃષ્ટિ કરતા, સ્થિતિ કરતા, લય કરતા છે. જ્યારે આપણે કેવા છીએ? તો કે અલ્પશક્તિમાન. એની અંદર આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ઈશ્વર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ? એ કેવી રીતે શક્ય છે? તો કે શક્ય નથી. જો વાચ્યાર્થ શક્ય ન હોય તો પછી ક્યાં સ્વિચ ઓવર કરવું પડે? એટલે આપણે જોયું હતું લક્ષ્યાર્થ. એટલે લક્ષ્યાર્થ વાક્ય કેટલા છે? એટલે આપણે જોયું હતું કે 3 પ્રકારના લક્ષ્યાર્થ છે. એકને કહેવાય જહત, જેની અંદર થોડુંક છોડી દઈ અને પછી આપણે સમજીએ એને કહેવાય જહત. એટલે જ્યારે મેં અત્યારે આ વાક્ય બોલી કે બેનો એમ કહે કે હું કાંકરા વીણું છું, તો કાંકરાને શું કરવા પડે? જહત છોડી દેવા પડે. અને આપણે શું આપણા મનમાં વિચાર આવે કે કાંકરા છોડવાના, એનો અર્થ ઘઉં વીણવાના. પછી અજહત નો અર્થ કઈક છોડવાનું નથી, સમથિંગ હેઝ ટુ બી એડેડ, થોડુંક એડ કરવાનું છે, એને કહેવાય અજહત વાક્ય, લક્ષ્યાર્થ વાક્ય. અને એની અંદર મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે આપણે બોલીએ કે બસ આવે છે, એ કેવું છે? તો કે ખોટું વાક્ય છે. બસ છે એ ડ્રાઈવર વગરની ન આવે. એમને બસ દોડે તો આપણે ભાગી જાય કે કોઈ ભૂત ચલાવે છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે બોલીએ કે બસ આવે છે, તો આપણે એમાં એક એડ કરીએ, છોડતા નથી પણ આપણે એક ઉમેરીએ છીએ. અને શું ઉમેરીએ છીએ? ડ્રાઈવર સહિતની બસ આવે છે, એને કહેવાય અજહત, જેમાં છોડવાનું નથી. જહત છોડવાનું, અજહત ની અંદર નહીં છોડવાનું, પણ એક છે જહત અજહત નું મિશ્રણ. થોડુંક છોડવાનું, થોડુંક રાખવાનું, એને કહેવાય જહત અજહત. એની અંદર તત્વમસી વાક્ય છે એ ક્યાં ફિટ બેસે? જહત લક્ષ્યાર્થ છે, અજહત લક્ષ્યાર્થ છે કે તત્વમસી છે એ જહત અજહત. અને એનું બીજું નામ છે, હંમેશા યાદ રાખવું, કોક જહત અજહત કે બીજું છે ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. થોડોક ભાગ રાખવાનો, થોડોક ભાગ છોડી દેવાનો, એને કહેવાય ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. તો તત્વમસી વાક્ય છે એ ફિટ ક્યાં બેસે? એટલે કે હવે પછીનો શ્લોક જે આપણે જોતા હતા ત્યાં હતા. આ જહત અજહત આપણે જોયું હતું. હા, પછી એના પછીનો આપણે જોયું હતું કે ઈશ્વર અને જીવ છે એ ખરેખર એમ કે છે કે ટોટલ વિરુદ્ધ છે, પણ વિરુદ્ધતા કેવી છે? એટલે એના પછીના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે વિરુદ્ધતા કેવી છે? તો કે તયોહો વિરોધ. એનો અર્થ થાય તત્વમ શબ્દનો વિરોધ, અથવા ઈશ્વર અને જીવ બેનો વિરોધ છે. કેના આધારિત છે? તો કે ઉપાધિ કલ્પિત. ઉપાધિને ધ્યાનમાં રાખીને છે. ન વાસ્તવ, વાસ્તવિક નથી. કશ્ચિત ઉપાધિ, એક ઉપાધિ છે એ કોની છે? તો કે ઈશસ્ય,
એક ઉપાધિ છે એ ઈશ્વરની છે અને ઈશ્વરની ઉપાધિનું નામ શું છે તો કે માયા મહદાદિ કારણ. બીજી ઉપાધિ છે એ કેવી છે તો કે જીવસ્ય, જીવની છે અને એની ઉપાધિ કઈ છે તો કે પંચકોશ. પંચકોશ છે એ કાર્ય છે, જ્યારે ઈશ્વરની ઉપાધિ છે એ કારણ છે. તયોઃ અયમ વિરોધઃ ઉપાધિ કલ્પિતઃ ન વાસ્તવઃ. તયોઃ તત્ત્વમ શબ્દયોઃ અયમ એટલે કે આ વિરોધ છે એ કેવો છે તો કે ઉપાધિ કલ્પિત, ઉપાધિને ધ્યાનમાં રાખીને છે, એ વાસ્તવિક નથી. કશ્ચિત એષઃ ઉપાધિ, આ બે વાક્યની અંદર જાય. એક ઉપાધિ છે ઈશ્વરની છે અને બીજી ઉપાધિ છે એ કોની છે તો કે જીવની. અને આપણે વ્યાખ્યા પણ જોઈ હતી કે ખરેખર ઉપાધિ એટલે શું, તો એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ હતી કે ઉપાધિનો અર્થ થાય કે જે વસ્તુ બીજા વસ્તુ પાસે આવી અને પોતાનો ગુણધર્મ છે બીજાને જાણે કે આપે, એને કહેવાય ઉપાધિ. જેવી રીતે આ ક્રિસ્ટલ છે એ કેવો હોય તો કે ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, પારદર્શક છે. એ પારદર્શક સ્ફટિક પાસે આપણે ધારો કે જપા કુસુમ એટલે કે હિબિસ્કસ અને જાસૂદનું ફૂલ લાલ રાખીએ તો આ સ્ફટિક છે એ કેવો દેખાય તો કે લાલ. તો લાલ કલર છે એ કોની ઉપાધિ છે તો કે સ્ફટિકની ઉપાધિ છે. ખરેખર સ્ફટિક કેવો છે તો કે પારદર્શક, લાલ રંગ દેખાય છે એ સ્ફટિકની ઉપાધિ છે. એવી જ રીતે પાણીની ઉપાધિ આપણે જોઈ હતી કે પાણીની ઉપાધિ શું છે તો કે મોજું, એ પણ પાણીની ઉપાધિ છે. અને એવી જ રીતે સમુદ્ર છે એ શું છે એ પણ પાણીની છે. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે તો કે સર્વવ્યાપક, બધી જ જગ્યાએ ચૈતન્ય તત્વ, હોલ યુનિવર્સ સપોઝ આપણે કરીએ તો બધી જ જગ્યાએ ચૈતન્ય તત્વ છે. પછી ભગવાને કેનું નિર્માણ કર્યું તો કે સૂક્ષ્મ શરીરનું. હજારો, આ તો જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, હજારો સૂક્ષ્મ શરીર. હવે સૂક્ષ્મ શરીરની રચના ઈશ્વરે એવી કરી છે કે એની અંદર એ જાણે કે જીવંત હોય એવું લાગે. જેવી રીતે અરીસા ઉપર પ્રકાશ પડે સૂર્યનો તો આપણને એમ જ લાગે કે સૂર્ય અહીંયા છે. જેવી રીતે પાણીની અંદર સૂર્યનો પ્રકાશ પડે તો આપણને લાગે કે સૂર્ય પાણીમાં જ છે. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર ચૈતન્ય તત્વનું જ્યારે નજીક આવે ત્યારે ચૈતન્ય તત્વ છે એ જાણે કે આપે છે શું તો કે પોતાની ચેતનતા. કોને આપે છે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. અને સૂક્ષ્મ શરીર કેવું થઈ જાય તો કે જીવંત. અને પછી એ જીવંત સૂક્ષ્મ શરીર માને કે હું કોણ છું તો કે સૂક્ષ્મ શરીર. તો સૂક્ષ્મ શરીર છે એ ચૈતન્ય તત્વની ઉપાધિ છે. એટલે અહીંયા લખ્યું આપણે જોયું કે ઈશ્વરની ઉપાધિ કઈ છે તો કે ઈશ્વરની ઉપાધિ છે માયા. અને માયા છે એમાંથી મહત જે 8 તત્વો બન્યા એ બધું શું છે તો કે ઈશ્વરની ઉપાધિ. ઈશ્વર શું છે તો કે સમષ્ટિ જગત છે ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. જ્યારે જીવની ઉપાધિ કઈ છે તો કે આપણું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે પંચકોશ એ વ્યષ્ટિ ઉપાધિ છે એ કોની છે તો કે જીવ. એટલે કે બંને કેવા લાગે તો કે પરસ્પર વિરુદ્ધ. પણ ખરેખર જોવા જાય તો એને કીધું કે ન વાસ્તવ, ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ અલગ લાગે છે પણ ખરેખર જોવા જાય તો વાસ્તવિક રીતે જીવ અને ઈશ્વરની અંદર કાંઈ ફેર નથી. આપણે આટલું જોયું હતું. હવે પછીનો જે છે એની અંદર હજી આ પણ આપણે જોયું. હજી એને કીધું કે એ તો ઉપાધિ પર જીવયો તયો સમ્યક નિરાશે ન પરહ ન જીવ. તયો ઈશ્વર અને જીવ જે આપણે જોતા હતા કે ઈશ્વર અને જીવની આ શું છે તો કે ઉપાધિ. ઈશ એ પરમાત્માની ઉપાધિ છે અને
ચૈતન્ય તત્વની બીજી ઉપાધિ કઈ છે તો કે જીવ. સમ્યક નિરાશે જ્યારે એનો બાદ કરવામાં આવે ઉપાધિનો, ત્યારે ન પરહ ન જીવ. ઇવન પરમાત્મા ઈશ્વર જેવું પણ નથી, જીવ જેવું પણ નથી. ત્યાં માત્ર શું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ એવ. અને શંકરાચાર્યજીએ એક બીજું ઉદાહરણ આપ્યું કે બે માણસ છે. સપોઝ બે માણસ છે, આપણે કહીએ બે માણસ છે. હવે આ માણસને આપણે કહીએ છીએ રાજા. શું કામ તો કે રાજ્ય છે એની પાસે, 1000 કિલોમીટરનું રાજ્ય છે, એટલે માણસ કેવો છે કે રાજા. અને બીજો કેવો છે તો કે ભટ્ટ. ભટ્ટનો અર્થ થાય સેનાપતિ. સેનાપતિ તમે શું કામ કહો છો તો એને બખ્તર પહેર્યું છે. બખ્તર છે એ સેનાપતિની ઉપાધિ છે, જ્યારે રાજ્ય છે આટલાનું રાજ્ય એ રાજાની ઉપાધિ છે. હવે જ્યારે સૂઈ જાય રાજા અને જ્યારે ભટ્ટ સૂઈ જાય સેનાપતિ, ત્યારે રાજ્ય પણ નથી હોતું અને બખ્તર કાઢી નાખે તો એ ભટ્ટ પણ નથી હોતું. તો રાજા પણ કેવો છે તો કે મનુષ્ય, અને આ ભટ્ટ સેનાપતિ પણ બખ્તરને બધું કાઢી નાખે તો કેવો છે તો મનુષ્ય છે. અને મનુષ્યના સ્તરે બંને કેવા છે તો કે સરખા. ન ભટ્ટ ન રાજા, બંને કેવા છે તો કે સરખા. એવી જ રીતે હવે પછીના શ્લોકમાં શું કરે છે તો એવી જ રીતે પરમાત્મા ઈશ્વર અને જીવ. આ શ્લોક આપણે જોવાનો છે, પણ મેં એટલે કીધું કે એકવાર રિવિઝન કરવું સારું છે, નહીતર આપણે પાછા તો યાદ ન રહે જહત અજહત બધું શું. એટલે કીધું તતઃ. તતઃ ને અર્થ થાય ધેરફોર. બે જુદા જુદા છે, જ્યાં વાચ્યાર્થ કામ નથી લાગતું, તો હવે શું કરવાની જરૂર છે તો કે તયોહો અખંડ એક રસત્વ સિદ્ધય. અખંડ એક રસ સિદ્ધય એનો અર્થ થાય બંને જગ્યાએ તત્વ કેવું છે તો કે ચૈતન્ય. એ કેવું છે તો કે અખંડ એક રસ, એમાં કોઈ પાર્ટ નથી, કોઈ ખંડ નથી, એક જ છે. હવે સાબિત કરવા માટે શું કરવાની જરૂર છે? લક્ષણયા. આ 3 લક્ષણ કીધું ને, જહત લક્ષણ, અજહત લક્ષણ, જહલ્લા જહલ લક્ષણ વડે, લક્ષણયા ત્રીજી વિભક્તિ છે, એના વડે સુલક્ષ્યો, એનાથી એનું આપણે સારી રીતે એનું લક્ષણ કયું છે જાણવું જોઈએ. સુલક્ષ્યો એટલે કે જાણવું જોઈએ. કેને તો કે જીવ અને પરમાત્મા, જીવ અને ઈશ્વર છે એ બંને કેવા છે? એક અખંડ રસ, એની વચ્ચે કાંઈ ભેદ નથી. એ આ 3 લક્ષાર્થ વાક્ય દ્વારા સુલક્ષ્ય એને જાણવું જોઈએ. અને પછી એ ખરેખર કેવું છે તો એને લખ્યું શંકરાચાર્યજીએ કે જીવ અને ઈશ્વર બંને એક છે, એને સમજવા માટે જહત્યા નાલમ, નાલમ નથી પણ ન અલમ, જહત લક્ષણ છે એ પૂરતું નથી. કોના માટે તો કે જીવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈશ્વર સમજવા માટે. ઈશ્વરને સમજવા માટે જહત્યા વડે, જહતી લક્ષણ વડે ન અલમ. અલમનો અર્થ થાય પૂરતું, પણ ન અલમ એટલે કે પૂરતું નથી. ન તથા અજહત્યા એટલે કે અજહત લક્ષણ પણ એને સમજવા માટે પૂરતું નથી. કિંતુ પરંતુ ઉભયાર્થ આત્મિકયા એવ ભાવ્ય, એટલે ઉભયા નો અર્થ થાય જહલ અને અજહલ નો અર્થ છે, એને જો લગાડવામાં આવે તો જ સમજી શકાય. ભાવ્યમ નો અર્થ થાય ઇટ કેન બી અન્ડરસ્ટુડ, તો જ સમજી શકાય. હવે આપણે એ પેલા એની સંધિ છૂટી પાડીને જોઈએ. તતઃ નો અર્થ થાય તે માટે થઈને, તું એટલે કે વેરેઝ જ્યારે
જીવ અને ઈશ્વર સમજવા હોય ત્યારે તયોહો જીવ ઈશ્વરયોહો જીવ અને ઈશ્વરની અખંડ એમાં કોઈ ભેદ નથી. ખંડનો અર્થ થાય ભેદભાવ, અખંડનો અર્થ થાય જેમાં ભેદભાવ નથી. અને એક રસત્વ સિદ્ધએ એમાં એક જ રસ છે. ધારો કે પાણી હોય, છાસ હોય, દૂધ હોય, એ એક જ છે, પણ જો એમાં છાસનું ટીપું પડી જાય ને તો એક રસ નો રહે, એમાંથી આખું જુદું થઈ જાય. એવી રીતે ચૈતન્ય તત્વ એની અંદર જડ વસ્તુ નથી, માત્ર શું છે તો કે એક જ ચૈતન્ય, એ એક જ છે. એની સિદ્ધ કરવા માટે, સિદ્ધ એનો અર્થ સિદ્ધ કરવા માટે લક્ષણયા લક્ષ્યાર્થ વાક્ય વડે સુલક્ષ્યો એને સારી રીતે જાણી શકાય. કેવી રીતે જાણાય? એટલે વળી પાછું કીધું કે એ બંનેને જાણવા માટે ન અલમ જહત્યા. તમને ઘણી વાર ખબર છે છતાં કહું કે અલમનો અર્થ થાય પૂરતું. ખાવા બેસે 15 લાડુ ખાઈ જાય, પછી કોક કે 16મો લાડુ આપો તો કે અલમ નો અર્થ થાય હવે બસ થઈ ગયો, હવે વધારે નથી. એને કહેવાય સંસ્કૃતમાં અલમ. પણ જે ક્યારે એમ ન કે બસ, એનું નામ શું છે તો કે અનલ. અનલનું એક નામ બીજું કયું છે તો કે અગ્નિ. અગ્નિનું નામ છે, એક નામ છે અનલ. શું કામ? તો કે આપણે લાડુ ખાધા જ કરીએ, કોઈ પણ ખાવાની વસ્તુ ખાઈએ પછી આપણે એમ કહીએ ને અલમ, ભાઈ હવે બહુ થઈ ગયું, હવે ઉલટી થશે, નથી ખાવું. પણ આની અગ્નિની અંદર આપણે ઘીને ભયમાં જ કરીએ, નાયખા જ કરીએ તો એમનો કે અલમ, એમ જ કે ન અલમ, વધારે ને વધારે પ્રકાશિત. એટલે અનલ નો અર્થ થાય અગ્નિ. એવી રીતે અહીંયા પણ ન અલમ, જીવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈશ્વર. જીવ અને ઈશ્વર બે ખરેખર એક છે એ સાબિત જહલ લક્ષણથી ન અલમ, એ પૂરતું નહીં પડે. પછી ન તથા અજહત્યા, અજહલ લક્ષણ યાદ રાખજો. જહત નો અર્થ થાય છોડી દેવું, અજહત નો અર્થ થાય થોડુંક એડ કરવું. એ છે એ પણ જીવ અને ઈશ્વર એક છે, અખંડ એક રસ છે, એ સાબિત નહીં થઈ શકે. તો પછી શું થશે તો કે ઉભય અર્થ, થોડુંક જહત પણ લેવાનું, થોડુંક અજહત પણ લેવાનું. એટલે એનું નામ શું છે તો કે જહત અને અજહત. થોડુંક રાખવાનું, થોડુંક એડ કરવાનું, થોડુંક કાઢી નાખવું. જહત નો અર્થ થાય કાઢી નાખવું અને અજહત નો અર્થ થાય રાખવું. એ બે જ્યારે ઉભય એટલે કે જહત અને અજહત નો અર્થ આપણે આત્મી કયા, આત્માની દ્રષ્ટિએ એવ ભાવ્ય. એટલે ટૂંકમાં તત્વમસી માટે જહત લક્ષણ પણ પર્યાપ્ત નથી, અજહત લક્ષણ પણ પર્યાપ્ત નથી. તો એના માટે કયું છે તો કે જહત પણ રાખો, અજહત પણ રાખો. એનું નામ શું છે કે જહલ્લા જહલ, ત્રીજું છે. હવે કેવી રીતે કરશે તો એના પછીના પહેલા મેં અહીંયા લખ્યું છે, એક સ્વાત્મ નિરૂપણ નામની શંકરાચાર્યજીની બુક છે, એની અંદર લખ્યું છે કે આપણે જે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ કહેવાય ને, લક્ષ્યાર્થ તો ઈશ્વર, તત્પદ શબ્દનો અર્થ થાય ઈશ્વર. ઈશ્વર શબ્દનો વાચ્યાર્થ શું? અને ત્વમ પદનો અર્થ થાય જીવ. તો એનો પણ વાચ્યાર્થ શું? એટલે જે સ્વાત્મ નિરૂપણ નામની એક શંકરાચાર્યજીની બુક છે, એની અંદર આ શ્લોક છે કે ઈશ્વરનો વાચ્યાર્થ કયો? એટલે આમાં લખ્યું છે વેદ અવસાના વાચા સંવેદ્યમ સકલ જગત ઉપાદાનમ સર્વજ્ઞતાદિ ઉપેતમ ચૈતન્યમ તત્પદસ્ય વાચ્યર્થ. તત્પદનો આ વાચ્યાર્થ છે. કયું કયું? તેને કીધું વેદ અવસાના વાચા, એનો અર્થ થાય વેદની અંદર પરમેશ્વર માંથી આપણે કહીએ ને નિગતિતમ બધા શ્લોકો નીકળ્યા છે, તો કે વેદની વાચા
એની અંદર શું લખ્યું છે તો કે સંવેદ્યમ, એને સંવેદનશીલ રીતે જણાવ્યું છે કે આખા જગતનું સકલ જગત ઉપાદાન, આખા જગતનું ઉપાદાન કારણ કોણ છે તો આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ઈશ્વર. તો ઉપાદાન કારણ છે એ પરમાત્માનું, ઈશ્વરનો શું છે તો કે વાચ્યાર્થ. એવી જ રીતે સર્વજ્ઞતા, જે આપણે પહેલા પણ જોયું છે, ઈશ્વરને જગત કેમ ઉત્પન્ન કરવું, ઈશ્વરને જગત કેમ ટકાવવું અને ઈશ્વરને જગત પાછું કેમ લય કરવું, બધું જાણે એને કહેવાય સર્વજ્ઞતા. પણ ઈશ્વરનો શું છે તો કે વાચ્યાર્થ. એવી જ રીતે સર્વશક્તિમત્વ, બધી જ તાકાત છે, એને પણ શું કહેવાય એટલે કે પરમાત્માનો વાચ્યાર્થ. ઉપેતમ ચૈતન્ય, આ બધું સર્વજ્ઞતા છે, સર્વશક્તિમાન છે, ઉપાદાન કારણ છે, ઇવન માયા પણ આપણને જે લાઈવ દેખાય છે એ બધો જ પરમાત્માનો શું છે તો કે વાચ્યાર્થ. તત્પદસ્ય વાચ્યર્થ, જેવું છે એવું આપણને દેખાય છે એવું. જેવી રીતે આપણે કહીએ ને કે આ હાથી છે, વાચ્યાર્થ, એમાં કઈ આપણે એડ કે ન કરી, એટલે કે આ ઈશ્વર શબ્દોનું શું છે તો કે વાચ્યાર્થ. એવી રીતે ત્વમ પદ શબ્દ, એટલે કે જીવ, ત્વમનો અર્થ થાય જીવ, એનો વાચ્યાર્થ શું છે એટલે લખ્યું દેહ ઇન્દ્રિય આદિ ધર્માન, સ્થૂળ દેહ સૂક્ષ્મ દેહ. અહીંયા દેહ લખ્યું છે તો આપણે લખીએ સ્થૂળ. ઇન્દ્રિય આદિ એનો અર્થ થાય 5 + 5 + 5 નો અર્થ થાય 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 પ્રાણા +4 મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર. એ બધા જ ધર્મો છે એ કેની ઉપર આરોપ કર્યા છે તો કે આત્મની આરોપયન. એ આત્મની નો અર્થ થાય ચૈતન્ય, ચૈતન્ય તત્વ ઉપર શું કર્યા છે તો કે આરોપણ કર્યું. અને કેવી રીતે તો કે અભેદેન. આપણને એમ જ લાગે કે હું જ સ્થૂળ શરીર છું, આપણને એમ જ લાગે હું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, આપણે કોઈને કે તું છીએ, આપણે એમ જ કે હું છું. અને એવું તાદાત્મ્ય હોવાને લીધે અભેદેનો અર્થ થાય તાદાત્મ્ય, તાદાત્મ્યેન. અને એકવાર તાદાત્મ્ય થઈ ગયું એટલે પછી શું થાય છે તો કે આપણે બોલીએ કર્તૃત્વ આદિ, એટલે કે માણસ બોલવા માંડે કે હું કરતા છું, હું આ બધું ભોગવું છું, મારા જીવનમાં દુઃખ છે એવું કોઈને નથી. એટલે કે કર્તૃત્વ આદિ, કરતા, હું મારા કર્મનું ફળ ભોગવું છું, એ ભોગ, એ બધું આપણે એની સાથે અભિમાની બોધ, એની સાથે તાદાત્મ્યને કારણે સ્યાત થાય છે. અને આજ શું છે તો કે ત્વમ પદસ્ય વાચ્યાર્થ. આ ત્વમ એટલે કે જીવાત્માનો શું છે વાચ્યાર્થ. એટલે કે ઈશ્વરનો વાચ્યાર્થ કયો તો કે ઉપાદાન કારણ છે આખા જગતનું, એ સર્વજ્ઞ છે, એ નિમિત્ત કારણ છે, સર્વશક્તિમાન છે, એ પરમાત્માનું શું છે તો કે ઉપાદાન કારણ. અને જીવનો વાચ્યાર્થ કયો છે તો કે દેહ હું છું, સૂક્ષ્મ શરીર હું છું, અને એમાં જે જે પણ થાય છે એનો હું કરતા છું, ભોગતા છું, એ વાચ્યાર્થ ત્વમ પદ. હવે બેનો લક્ષ્યાર્થ શું, એટલે આમાં લખ્યું છે કે લક્ષ્યાર્થ છે વિવિધ ઉપાધિ વિમુક્તમ. જ્યારે ઈશ્વરનો લક્ષ્યાર્થ કયો છે તો કે વિવિધ ઉપાધિ. ભગવાનની ઉપાધિ કઈ છે તો કે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિ, જે એટસેટ્રા એટસેટ્રા, એ ભગવાનની વિવિધ ઉપાધિ છે. ઇવન આખું જગત છે એ પરમાત્મા છે ને, અનેક નામ અનેક જે છે એ પણ ભગવાનની ઉપાધિ જ છે. એમાંથી વિમુક્તમ, એમાંથી જ્યારે પરમાત્માને બાદ બાકી કરવામાં આવે ત્યારે પરમાત્મા કેવો છે તો કે વિશ્વ અતીતમ. એ સમગ્ર વિશ્વથી કેવો થઈ ગયો છે તો અતીત. વિશ્વાતીતમ નો થાય વિશ્વથી અતીત છે. એ તત્વ કેવું છે વિશુદ્ધમ. વિશુદ્ધમ નો અર્થ થાય પાપ પુણ્ય રહિતમ.
એને કહેવાય વિશુદ્ધ. અને એ તત્વ કેવું છે તો કે જગત હોય તો દ્વૈત છે. જગત છે, ઉપાધિઓ છે, તો નાનું જાત જાતનું છે, પણ એ ખરેખર કેવું છે લક્ષ્ય અદ્વૈતમ. એ એક જ તત્વ છે. અને એ તત્વ હજી કેવું છે તો કે એ અક્ષરમ. એ તત્વ કેવું છે તો કે જેનો ક્યારેય ઘસારો નથી આવતો, અક્ષરમ છે. અને અનુભવ વેદ્ય. આપણે જ્યારે એવી રીતે ઈશ્વરને જાણીએ છીએ ત્યારે આપણે ચોક્કસ જાણી શકીએ છીએ એ જ ચૈતન્યમ છે. અને એ કોણ છે તો કે તત્પદસ્ય લક્ષ્યોર્થ. એ તત્પદનું શું છે તો કે લક્ષ્યાર્થ. ઉપાધિ વગરનું ચૈતન્ય તત્વ છે એ કોનો છે તો કે લક્ષ્યાર્થ. એવી જ રીતે જીવ તત્વનું લક્ષ્યાર્થ શું છે? લખ્યું કે એ છે દેહસ્ય ચ ઇન્દ્રિયાણામ સાક્ષી. ખરેખર જીવ છે એનો લક્ષ્યાર્થ કેવો છે તો કે સાક્ષી છે. કોનો સાક્ષી છે તો કે દેહ, સ્થૂળ દેહ. સ્થૂળ દેહનો, ઇન્દ્રિયોનો, પણ આપણે લખીએ સૂક્ષ્મનો. એટલે કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનો અંદર છે કોણ છે તો કે સાક્ષી. તેભ્ય વિલક્ષણત્વેન. એનાથી એ કેવો છે તો કે ટોટલી જુદું. વિલક્ષણ અર્થ થાય અલગ. કારણ કે સ્થૂળ દેહ પણ જડ છે અને સૂક્ષ્મ દેહ પણ જડ છે. માત્ર એ તો ચૈતન્ય તત્વની ઉપાધિ છે. એને લીધે લાગે છે. એટલે કે તેભ્ય સ્થૂલ સૂક્ષ્મ શરીરેભ્ય વિલક્ષણ. એ અલગ જ છે, વિલક્ષણ છે. પ્રતિભાતિ. જે હંમેશા આપણને ભાસે છે. કેવા સ્વરૂપે તો કે અવબોધ, જ્ઞાન સ્વરૂપે. અને જ્ઞાનનો અર્થ કેવો છે તો કે હું છું, હું છું. એને કહેવાય જ્ઞાન. આ હું છું છે એ કેવું છે તો કે હંમેશા કોમન ટુ ઓલ. માણસ કોઈ બોલે હું પુરુષ છું, સપોઝ એમ બોલે કે હું પુરુષ છું, પછી હું સ્ત્રી છું, હું જાડો છું, હું પાતળો, ભણેલો, અભણેલો, અભણ. એ બધાની અંદર કોમન કઈ વસ્તુ છે? એટલે એમ કે કોમન છે એ એક જ છે. અને કઈ છે તો કે હું. અને બીજી કઈ છે તો કે છું. એ બધાની અંદર કેવો છે તો કે અવબોધ. અવબોધનો અર્થ ખરેખર થાય એ કેવો છે તો કે જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ. માત્ર છું છું છે ને, આપણે જયારે હું બોલીએ જ્યારે આપણે હું બોલીએ ત્યારે એનો અર્થ થાય ચેતનતા છે. તો જ આપણે હું બોલીએ ને, તો જડ થોડો હું બોલે. એટલે કે ત્યાં ચેતનતા છે. અને જ્યારે છું બોલીએ ત્યાં શું છે તો કે અસ્તિત્વતા. ચેતનતાને કહેવાય જ્ઞાનમ. અને અસ્તિત્વને આપણે કહેવાય ને સચ્ચિદાનંદ. તો આ સત નો અર્થ થાય છું અને આને કહેવાય ચિત્ત. એ આપણું કેવું છે તો કે સ્વરૂપ. એ ખરેખર શું છે તો કે અસૌ ત્વમ પદસ્ય લક્ષ્યાર્થ. આ કેવો છે તો કે ત્વમ પદનો લક્ષ્યાર્થ. હવે આમાં કરવાનું શું છે તો કે જહલ્લા જહલ લક્ષણ આપણે અપ્લાય કરવાનું. એટલે કે હવે મેં આ લખ્યું છે
હવે ભાગ ત્યાગ લક્ષણ આપણે જે જોવાનું છે, ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. હવે મેં ફરી વાર લખ્યું કે જીવ અને ઈશ્વરની અંદર શું શું વિચિત્રતા છે. એટલે આમાં લખ્યું કે જીવની અંદર શું છે, તો કે કોમન વસ્તુ છે જીવની અંદર. એક વસ્તુ છે ચૈતન્ય તત્વ, અને બીજું જીવની અંદર શું છે, તો કે કર્તૃત્વ, કર્તા છે. પછી ભોક્તૃત્વ, આપણે હંમેશા એમ બોલીએ હું મારા કર્મનું ફળ ભોગવું છું. આપણે એમ બોલીએ છીએ કે આપણે કેવા છે, તો કે જ્ઞાન, બહુ જ્ઞાન નથી મારામાં ભગવાન જેવું. અલ્પ શક્તિમાં, તો એ કેવું છે, તો કે મારામાં બહુ શક્તિ નથી. જ્યારે ઈશ્વર છે એની અંદર શું છે, તો કે અહીંયા લખ્યું કે ઈશ્વરની અંદર પણ એક વસ્તુ છે, એ કેવું છે, તો કે ચૈતન્ય તત્વ. ઈશ્વરની અંદર પછી શું છે, તો કે બધું જ જ્ઞાન છે, બધી જ શક્તિ છે, પણ ઈશ્વર છે એ અકર્તા છે, અભોગતા છે. એનો અર્થ એને ખબર છે કે હું કરતો નથી, કે હું ભોગવતો પણ નથી. અને એના માટે થઈને ગીતાના 2 શ્લોક મેં આપ્યા છે. કયા કયા છે, તો કે ઈશ્વર જ્યારે એમ કે છે કે નમામ કર્માણી લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યો ભીજાનાતિ કર્મભિઃ ન સબધ્યતે. એટલે કે છે ભગવાન કે કર્મો છે એ મને લેપાતા નથી. એનો અર્થ હું અકર્તા છું. ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા નો અર્થ થાય હું અભોગતા છું. એવી જ રીતે આમાં પણ આ છે 4થો અધ્યાય 14મો શ્લોક, 9મો અધ્યાય 9મો શ્લોક. તાની કર્માણી મામ ન નિબધ્નંતિ. આ કર્મો છે મને ક્યારેય બાંધતા નથી. એનો અર્થ કે ભગવાન અકર્તા છે અને અભોગતા છે. હવે આપણો બિચારો જીવ કેવો છે, એટલે 3જા અધ્યાયમાં 27મા શ્લોકમાં કીધું, ભગવાને જ કીધું છે કે અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમ ઇતિ મન્યતે. જીવ છે હંમેશા એમ જ બોલે કે હું કરું છું. શું કામ માને છે, તો કે અહંકાર, શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય થઈને એ કેવો થઈ જાય છે, તો કે વિમૂઢ, સાચા નિર્ણય નથી લઈ શકતો અને પોતાની જાતને કરતા માને છે. તો પણ આ કરતા, આ અભોગતા, એ બધું જ ઈશ્વરનું શું છે, તો કે ઉપાધિ છે. હવે ખરેખર ચૈતન્ય એટલે કે સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કઈ, આપણું સાચા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કઈ, તો મેં ઘણી વાર લખ્યું છે, પણ છતાં અહીંયા હું લખતી પણ લખાણું નથી. યત સ્વરૂપમ યેન નિશ્ચિતમ. સપોઝ અહીંયા લખું છું, યત સ્વરૂપમ યેન નિશ્ચિતમ. તદ ન વ્યભિચરતિ. આ છે એ સ્વરૂપની વ્યાખ્યા છે. આપણું સાચું સ્વરૂપ કયું, તો કે જે આપણાથી નક્કી થયું હોય એ ક્યારે પણ ન છોડે, એને કહેવાય સ્વરૂપ. હવે સપોઝ પાછા આપણે ઉપર જાય, આ યાદ રાખજો, હમણાં હું ભૂસી નાખીશ આ સ્વરૂપની વ્યાખ્યા. પણ સપોઝ આપણે જો આપણું સ્વરૂપ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ હોય, તો આપણે સૂઈ જાય ત્યારે આપણને યાદ હોવું જોઈએ, પણ યાદ રહે છે, નથી રહેતું. એનો અર્થ કે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ છે એ આપણું સ્વરૂપ નથી. અલ્પજ્ઞતા, આપણને એમ જો લાગતું હોય કે ભાઈ મારામાં તો કાંઈ તાકાત નથી, હું તો આવો છું, મને કાંઈ આવડતું નથી, તો આપણને એ 3 અવસ્થાની અંદર સાથે હોવું જોઈએ. એટલે કે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. એ 3 અવસ્થાની અંદર હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, અલ્પજ્ઞ, અલ્પ શક્તિમાન, એ શું હોવું જોઈએ, તો કે યાદ રહેવું જોઈએ. પણ એ નથી રહેતું. આનો અર્થ કે આ કરતાપણું, ભોગતાપણું છે એ આપણું સ્વરૂપ નથી. પણ 3 અવસ્થાની અંદર હું છું, જે હું કહેતી હતી, એ આપણને યાદ રહે છે.
મેં આ જોયું સ્વપ્નમાં, એમાં પણ હું છું, જાગ્રતમાં તો હું છું છે જ, અને સુષુપ્તિની અંદર પણ મને ઊંઘ આવી, ત્યાં પણ હું છું. એનો અર્થ ચૈતન્ય તત્વ આની વચ્ચે શું છે? તો કે અહીંયા લખી શકીએ કે ચૈતન્ય તત્વ છે એ શું છે? એ એક બાજુ ચૈતન્ય તત્વ છે. આ બધા તો કેવા છે? તો કે આવે છે ને જાય છે, એ આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ ના હોઈ શકે. હવે એવી જ રીતે ઈશ્વરની બાજુ જોઈએ આપણે, તો કે ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, અકર્તા અભોક્તા છે. ઇવન ભગવાન કે પણ એ ક્યારે છે? આ બધું જ ભગવાનની પાસે જે શક્તિઓ છે એ ક્યારે છે? તો કે જ્યારે જગત છે ત્યારે. જગત ન હોય ત્યારે ભગવાનને કે એ જે છે એને કઈ કરવાની જરૂર, આ બધું રાખવાનું. એનો અર્થ કે આ પણ કેવું છે? તો કે સ્વરૂપ નથી ભગવાન, સ્વરૂપ નથી. તો પછી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કયું છે? તો કે આ એક જ છે. અને કયું? તો કે ચૈતન્ય. એટલે કે જીવ બાજુ પણ ચૈતન્ય છે અને ઈશ્વર બાજુ પણ શું છે? તો કે ચૈતન્ય. એટલે કે ચૈતન્ય તત્વની દ્રષ્ટિએ જીવ છે અને ઈશ્વર છે, બંને કેવા છે? તો કે એક છે. હંમેશા યાદ રાખવું કે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ જ ભેદ છે, ન તો સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ. પણ અત્યારે આપણે જીવીએ છીએ, જ્યારે આપણે જીવીએ છીએ ત્યારે જ્ઞાન થયા પછી પણ આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર જવાનું નથી. એટલે કે આપણે જીવ જ રહેવાના છે. ભલે જ્ઞાન છે કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું, પણ આપણે કર્મના ફળ તો ભોગવવાના છીએ. એટલે કે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ જ્યાં સુધી આ ખોડ્યું છે ત્યાં સુધી આપણે જીવપણું રહેવાનું જ છે. અને એવી જ રીતે જ્યાં સુધી આખે આખું જગત છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરની સર્વશક્તિ રહેવાની જ છે. એટલે કે આપણે એવો દાવો ન કરી શકીએ કે જીવ અને ઈશ્વર છે, હું અમે બે એક છે. પણ એક છે કઈ દ્રષ્ટિએ છીએ? ચૈતન્ય તત્વની દ્રષ્ટિએ છે, નતું ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ. ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ આપણી અંદર જે મર્યાદાઓ છે એ મર્યાદાઓ રહેવાની જ છે, અને ઈશ્વરની ઉપાધિ જે મહાનતા છે એ મહાનતા રહેવાની જ છે. એટલે જેવી રીતે H2O છે, એટલે કે પાણી છે, એ મોજું પણ છે, પાણી છે એ સમુદ્ર પણ છે. પણ મોજું અને આપણે એમ કહીએ કે દરિયાનું મોજું ઇઝ ઇક્વલ ટુ દરિયો. પણ કઈ દ્રષ્ટિએ? તો કે H2O એટલે કે પાણીનો એક કણ, બંને બાજુ જળ છે. પણ એનો અર્થ મોજાની મર્યાદિતતા તો રહેવાની જ છે અને દરિયાની વિશાળતા રહેવાની જ છે. એટલે આપણે જ્યારે આ શરીરમાં છીએ, ગમે એટલું જ્ઞાન હોય છતાં આપણી લિમિટેડનેસ, આપણી જે મર્યાદિતતા છે આપણે રહેવાની જ છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આ શરીરમાં છીએ ત્યાં સુધી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવાની અંદર કશું ખોટું નથી. એટલે માણસો એમ કે હું ને ઈશ્વર એક, પછી મારે પ્રાર્થના શું કરવાની? એટલે કે ભગવાનની મહાનતા છે એ ત્યાં સુધી રહેવાની જ છે જ્યાં સુધી આપણે આ ઘોડિયામાં છે. એટલે માણસો છે ખોટું નથી સમજી શકતા, એટલે એમ કે છે કે હું ને જીવ એક છીએ, હવે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. એ વાક્ય રચના કેવી છે? તો ખોટી છે. કારણ કે જ્યાં સુધી મર્યાદિતતા છે ત્યાં સુધી પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા છે જ. અને આપણને ખબર નથી કે આ જ્ઞાન થયા પછી પણ ક્યારે માયા આવીને આપણી સાથે ખેલ કરીને આપણને બધું ભૂલાવી શકે. એટલે છેલ્લે ભાગતયાનો અર્થ શું થાય? તો કે ભાગતયાનો અર્થ આ બધું છે. જહત નો અર્થ થાય છોડી દેવાનું. શું છોડી દેવાનું? તો કે આ વસ્તુ છે. જહત છોડી દેવાની. એવી રીતે ઈશ્વર બાજુ પણ આ બધી વસ્તુ છે કેવી છે? તો કે જહત છે. અને આ છે શું રાખવાનું? તો કે રિટેન. એટલે એને કે ઉભય અર્થ જે લખ્યું હતું, આ છે કેવું છે? તો કે જહત લક્ષણ.
કારણ કે સ્વરૂપ નથી એટલે આપણે એને શું કરવાનું તો કે છોડી દેવાનું. અહીંયા પણ શું કરવાનું તો કે જહત છોડી દેવાનું. આને શું છે તો કે અજહત, આને પણ છોડવાનું નથી, અજહત. બંને કેવા છે તો કે જહત અજહ લક્ષણા જીવ ઈશ્વર એક. હવે ફરી પાછા જો શ્લોકમાં જાય તો એ જ જે આપણે જોયું હતું એ તયોઃ નો અર્થ થાય જીવ ઈશ્વરયોઃ અખંડ એક રસત્વ સિદ્ધય. જીવ અને ઈશ્વર છે એમાં કોઈ ભાગ નથી અને એક જ છે. એ સિદ્ધ કરવા માટે લક્ષણ વાક્ય વડે સુલક્ષ્યો એને બરાબર સમજવા જોઈ. અને લક્ષણ વાક્યની અંદર ન અલમ જહત્ય, એની અંદર જહત લક્ષણ છે એ પૂરતું નથી. ન તથા અજહત્ય, એની અંદર અજહત લક્ષણ પણ પૂરતું નથી. પણ ઉભય અર્થ આત્મિકયા, એની અંદર ઉભયનો અર્થ થાય થોડુંક જહત પણ છે, થોડુંક અજહત પણ છે, થોડુંક રાખવાનું પણ છે, થોડુંક છોડવાનું પણ છે. એટલે કે રાખવાનું કયું છે, અજહત કયું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ એ અજહત છે, એને છોડવાનું નથી. પણ જહત છોડવાનું કયું છે તો કે કરતા ભોગતા, હું શરીર છું, મન છું, એ બધું છોડી દેવાનું. અને ઈશ્વરની બાજુમાં સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિમત્વ, એ બધું અકર્તા અભોગતા એ કેવું છે તો કે ગીવ અપ, છોડી દેવાનું. કારણ કે એ જગત હોય ત્યારે જ છે. સ્વરૂપ એને જ કહેવાય કે જગત હોય કે ન હોય, જે આપણી સાથે હંમેશા છે. અને કયું છે તો કે ચેતન તત્વ છે. અને ચૈતન્ય તત્વ જીવ અને ઈશ્વરની અંદર કેવું છે તો કે એક જ છે. હવે પછી એના પછી એક્ઝામ્પલ આવશે કે દેવદત્ત કેવી રીતે, એની એક સ્ટોરી છે નાની, એ સરસ છે. આપણે આવતીકાલ જોઈશું. એની ક્વેશ્ચન, કોઈ પ્રશ્ન કઈ પૂછું? હા ભાઈ વિનોદભાઈ. ના પ્રશ્ન તો નથી આજ, પણ જે ક્યાં મર્યાદા સાથે ઈશ્વરથી આપણે અલગ છીએ એ આજે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાણું. કારણ કે જ્યારે આપણે વેદાંત ભણવા માંડ્યા ત્યારે એવું થાય, ક્યારેક આપણે એ સમજીએ કે હું ને ઈશ્વર એક છું, હું ને ઈશ્વર એક છું. આપણે પ્રાર્થના શું કામ કરવી જોઈએ, આપણી મર્યાદા ક્યાં છે. અચ્છા, હા સમજાઈ ગયું એટલે બહુ સરસ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.